Good morning, everyone. God bless you. Yesu bijitai Chai Masih. It's great to be together again. We are here because of Jesus. He has gathered us together. He is the center of our meeting and He is the head of the church. And Jesus always has something new for us. Amen. So He has a word for us today. Amen. So prepare your hearts to receive what He has to tell you. But first, let us give Him first place. Let us thank Him. Let us praise Him. Let us worship Him. We ask for His presence to be here. We ask for a new touch from Him. He knows what you need. He knows what problems you have, and He cares for you. Just leave everything aside and focus your eyes on Jesus. He has the answers. Let us pray. Heavenly Father, glory be to your name. You are the great, the eternal, the mighty God. You are the glorious one who sits on the throne. You are here today, Lord, and we thank you. You are our Father because of Jesus, because you sent your Son to die in our place, and you helped us to believe in Jesus. Lord, we come before you in a humble way. We want to lift your name high. We want your name to be glorified. Let your presence be here. Let your glory fill this place. We come here with an open heart, Lord. Move freely among us. Let the Holy Spirit touch us in a new way today. We commit our meeting into your hands. And we pray in the name of Jesus. Amen, 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 amen. Let us pray. Welcome to you all in the name of Christ, to everyone here. And it's a beautiful day, and we thank God we are here today. We can get the opportunity to come here and worship the Lord. And are you ready? Are you happy to worship the Lord today? Amen. Okay, praise the Lord. Amen.
angels praising us. Nobody may walk over in the salvation. When people Thank you, Lord, for your
Hallelujah, Jesus. We ask to bless you and touch everyone here and give you and have formation, Father, all the way from Cuba, Father. Formation, we are the youngers, but the possible for them and possible for them. The formation, the possibility of the now, the only for the out, the out of the Father. So we are the out of the formation, formation of the Lord that we will come with us. Yes, God. We give all glory to you, Lord. Thanks you. We lift up your name, Lord. There is no one like you. Lord, we worship you. Lord, we praise you. Lord Jesus, we ask you to see us. Please bless your Father. Yes, Jesus, we love you, Lord. Hallelujah. Yes, Jesus. Lord, I lift your name higher. Lord, I lift your name higher. Yes, Lord. Lord, I love to sing your praise. I'm so glad you came. Yes, Lord, thank you. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My way to pray from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I came to reign on high. Thank you, Jesus. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My name to pray from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Keep you in our reign on me. Thank you, Lord. Keep you in our Yes, Lord. Thank you, Jesus. Yes,
Yes, Lord, we lift up your hands. There is no other name to be lifted. Lord Jesus, you are the Lord, and we lift your hand, Jesus. In the benefits of souls, touch everyone here. And we thank you, Jesus, for everything. We do not have nothing to give you, Lord. We thank you, Lord, for your love. We worship you, we praise you, Lord. Our soul condemns all belongs to you. And Jesus, and you came to the earth forever to forgive our sins and give us salvation. Yes, Jesus, we give all the praise. And God, for me, shall the praise and all the glory. Thank you, Lord, my soul, for the good things I have. And by the background, the background, the child, the mission, and the no matter the beauty of the child, this is the mission. That is not about the people. Thank you, Lord. Yes, Lord. All for your love, greatest your love, King of kings and Lord of lords. And about coronation. Yes, Lord. Hallelujah. You're so good. You're so good. Yes, yes. We thank you. There is no expression of your goodness. Great is the Lord Jesus. Hallelujah. And about coronation. You are so good, Lord. There is no word to describe your goodness. And about coronation. Hallelujah. Yes, Jesus. We praise you. We worship you. We do not have words to describe your goodness. Thank you for your love. Thank you for your grace. Lord, thank you, Jesus. You love us. Yes, Lord, you're so good. There is no one to describe your goodness. Yes, Lord, you're so good. Hallelujah. Yes, Lord, hallelujah. God, you're so good. Yes, Jesus, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Say, Jesus, you're so good. Jesus, you're so good. Hallelujah. Jesus, you're so good. Jesus, you're so good. You're so good to me. Jesus, you're Father. Jesus, you're Father. Jesus, you're Father. Jesus, you're Yes, you are sunshine. Yes, you are sunshine. Hallelujah. Yes, you are sunshine. Yes, you are sunshine. God, you're
Bless your Lord. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Yes, Lord. We are so good, Lord. We do not have to walk in this type of goodness, Lord. Such a precious and awesome nature. Let's speak your Father and worship the Lord. Praise the Lord. And speak and describe His goodness. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Your presence, your precious.
Lord. We come before you as yours. And we accept and we give you praises. We bow down to your presence. And we glorify your name. Yes, Jesus. We give you Jesus. The praises of our Jesus. And we Lord, thank you that you are the gift together in your name, and together in unity, we can praise and glorify your name. Yes, as you share that, when you are gathered in my name, I will be thankful. Yes, that you are here among us, and we lift you.
සියලු වහන්සේ දැන් ශාස්ත්‍රී කරනවා පියාණනි මේ මොහොතේ ඔබ වහන්සේ ආශිර්වාදයේ ඒ කරුණාව අප සියලු දෙනාට ඔබ වහන්සේ නිදහස් කරනවා ස්තුතිවන්ත වෙනවා පියාණනි මුළු හදවතින්ම ඔබ වහන්සේට නමස්කාර කරනවා සදාත්මනේ ඔබට ස්තුති පියාණනි ඔබට ස්තුති ඔබයි සියල්ලන්ගෙන් සියල්ල පියාණනි ඔබ වහන්සේ මහත් වූ දෙවිඳුන් ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේගේ බලය අපට දැනෙනවා ස්වාමීනි මේ උදෑසන ඔබ වහන්සේගේ ස්පර්ශය අපට දැනෙනවා ස්වාමීනි පියාණනි ඔබ වහන්සේ අප ස්පර්ශ කරන බව අපට දැනෙනවා පියාණනි ඔබ වහන්සේට ස්තුති ඔබ වහන්සේට සියලු ගෞරවය දෙනවා ස්වාමීනි සියලු මහිමය දෙනවා ස්වාමීනි ඔබ සියලු දෙනා වහන්සේ දැක්වසමින් මේ උදෑසන වහන්සේට නමස්කාර කරනවා වහන්සේ බලවත් මේ උදෑසන ඔබ මැත්තේ කරන්න බලවත් සිටිනවා හalleluya හalleluya වහන්සේ නිකම් දෙවි කෙනෙක් නෙමෙයි වහන්සේ බලවත් දෙවිඳුන් වහන්සේ මනුෂ්‍ය නොවේ වහන්සේ ජීවමාන දෙවිඳුන් වහන්සේට ඔබට කළ හැකි දේ ඔබ දන්නේ නැහැ වහන්සේ තාමත් බලවත්යි හalleluya වහන්සේගේ අපකත්වයේ උදෑසන බලවත් සෝබතුන් වෙන්න haleluya ප්‍රශංසා වේවා ගෞරව වේවා හalleluya Welcome, Holy Spirit. Be here with your presence. Fill me with your power. Live inside of me. Welcome, Holy Spirit. Be here with your presence. Fill me with your power. Live inside of me. Running through the Welcome, Holy Spirit.
live inside of me. Fill me with your power. Live inside of me. Fill me with your power. Live inside of me. Yes, Lord. Yes, Lord. Welcome, Holy Spirit. Thank you for being here among us. Fill us with your power. Fill us with your presence as we worship you. Move here freely. Holy Spirit is here. Raise your hands. Let him touch you. Let him touch you. Yes, Holy Spirit. Move here. Move in this place. Yes, Lord, we worship you. Thank you for being among us. Thank you for moving here. We lift your name. Touch us, Lord. Touch us, Lord. Let your hand touch us, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Glory to you. Honor to you. Magnify your name. Thank you, Lord. Glory to you. In the name of Jesus. Amen, 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 amen. Glory to you. Good morning. බුදාසනක් It is a true honor to be able to share with you a message that the Lord has put in my heart. ඉතාම වරප්‍රසාදයක් මේ උදාසන ස්වාමීන් වහන්සේගේ හදවතේ තිබු පණිවිඩය ඔබ මා සමග බෙදා ගන්න ලැබීම මේ උදාසන Since a long time, ඒ ගොඩක් කාලයකට පසුව
My challenge is to fit everything into 25 minutes. ඒ වගේම අය උත්සාහ කරනවා විනාඩි 25කින් ඇගේ මේ දේශනාව සම්පූර්ණ කරන්න. So I'm going to be speaking quite fast. ඒ වගේම ඉක්මනින් දේශනා කරන්න යනවා කතා කරන්න යනවා. So the title of today's message is When God Turns Your Worst Nightmare into a Blessing. ඒ වගේම අද දවසේ මාතෘකාව වෙනවා දෙවියන් වහන්සේ අපගේ විනාශවල අපගේ නාස්ති වී යන දේවල් ස්වාමීන් වහන්සේට පුළුවන් ඒ දේවල් වලින් අපව ආශිර්වාදයකට පත් කරන්න තමයි මාතෘකාව. And it will be based on the Bible verse Romans 8:28. ඒක නිසා ඒකේ බයිබල් පදය වෙන්න යනවා රෝම 8 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 28 වෙනි පදයේ, which is a Bible verse that has really helped me throughout my Christian life. ඒ වගේ මේ බයිබල් පදයේ කිතුණු ජීවිතේ සාර්ථක කරගන්න වචනය තුලින් ඊටම ධෛර්යය දේ වචනය තුලින් මේ පදයේ තුලින් ඇයට ලැබී තිබෙනවා. So we'll read it together. අපි එකට කියවමු මේ පදය රෝම 8 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 28 වෙනි පදය අපි එකට කියවමු. ආමෙන්. And we know that in all things, not some things, but in all things, God works for the good of those who love Him. අපි එකට කියවමු. ඕකේ. රෝම 8 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 28 අපි එකට කියවමු හඬින් හැම කෙනෙක්ම බලාගෙනද සිටින්නේ? අපි කියමු මක් නිසා තවද දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රේම කරන්නන්ට එනම් උන්වහන්සේගේ අභිප්‍රාය ලෙස කැඳවනු ලැබුවන්ට සියලු දේම යහපත පිණිස එකට ක්‍රියා කරන බව අපි දනිමු. ආමේන්. Yes, who have been called according to His purpose. ඒ වගේම දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත ලෙස කැඳවපු ලැබුවන්ට කියන මේ ස්ථානයේ And we know that this applies to all of us because we as Christians have all been called to His purpose, right? ඒක නිසා අපි හැම කෙනෙක්ම දන්නවා කිතුණුවේ කැඩියට දෙවියන් වහන්සේ ඔබව මාව උන්වහන්සේගේ අභිප්‍රාය ලෙස කැඳවලා තිබෙනවා කියලා පෞද්ගලිකව. Okay, so he says in all things, so in good and bad, meaning even in our trials, our tests, our traumas, our difficulties, and our worst nightmares. ඒක නිසා පදයෙන් බයිබල් පදයේ ස්වාමීන් වහන්සේ කියන්නේ හොඳේදී නරකදී ඔබට එන හැම බාධාවකදීම හැම විනාශයකදීම උන්වහන්සේ ඔබට මට යහපත කර දෙනවා කියලා තමයි මේ ස්ථානයේ බයිබල් පදයේ පවසන්නේ. That God will work things for our good, and good does not mean that we are going to have a life free of trouble. ඒක නිසා ඒක දෙවියන් වහන්සේට අවශ්‍ය සියලුම දේවල් යහපත් අපේ ජීවිතයේ තිබෙන්න ඒකෙන් තේරුම් වෙන්නේ අපිට නිකන් සාමාන්‍යයෙන් හොඳක් ලැබෙනවා විතරක් නෙමෙයි දෙවියන් වහන්සේට ඕන මේ මගේ ජීවිතේ. Good doesn't necessarily mean wealth or comfort. ඒක හොඳයි කියනවා කියන්නේ ඔබ සැනසීමෙන් මුදල් අතින් පොහොසත්ව සිටින එක නෙමෙයි දෙවියන් වහන්සේට මේකෙන් අවශ්‍ය වෙන්නේ. But good meaning that we will be transformed more and more into the image of God. ඒකේ තේරුම වෙන්න යනවා දෙවියන් වහන්සේ දවසින් දවස අපව වෙනස් කරන අපේ ජීවිත දෙවියන් වහන්සේගේ ස්වරූපයට එන ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ස්වරූපයට දවසින් දවස වෙනස් කරන එක තමයි මෙතනින් පවසන්නේ. And that our faith will be strengthened so that our relationship with God will be strengthened and we can do His work and give Him glory. ඒ වගේම අපේ ඇදහිල්ල ශක්තිමත් වෙනවා. අපි උන්වහන්සේ කෙරේ විශ්වාසයෙන් උන්වහන්සේ මත සිටමින් අපේ ජීවිතේ කරුණු කොටගෙන ඒ තුලින් දෙවියන් වහන්සේට මහිමේ ගෞරවය පැමිණෙන්න යනවා. So this is the first time that I am going to be sharing something, a testimony of mine. ඒ වගේම ඇගේ පළවෙනි වතාවට ඇගේ ජීවිතේ පෞද්ගලික සාක්ෂියක් අප සමග බෙදා ගන්න යනවා. In the context of a message, a sermon. ඒ වගේම ඒක අදාළ වෙන්න යනවා අද දවසේ පණිවිඩයට අදාළ වෙන්න යනවා මේ කතා කරන මාතෘකාවට. I've shared this testimony before. අය මේ සාක්ෂිය බෙදාගෙන තිබෙනවා මීට පෙර. And it is a very personal testimony. ඒ වගේම ඇගේ පෞද්ගලික ජීවිතේම සිදුවෙච්ච සාක්ෂියක්. Some of you may find it very personal.
පංගුවක් අයට ඒක පෞද්ගලිකව මේක හොයාගන්න පුළුවන්. but I believe it carries power. නමුත් ඇය හිතනවා ඒ සාක්ෂි ඇවිල්ලා ඒකේ තුලින් බලය අප තුල ක්‍රියා කරනවා කියලා. Because Satan would like us to hide behind our testimony sometimes. යක්ෂයාට අවශ්‍යයි අපි පංගුවක් වෙලාට දෙවෙනස් අපේ කරන ජීවිතේ බලවත් දේවල් සාක්ෂි කියන්නේ නැතුව හංගගෙන ඒවා තබා තිබෙනවට යක්ෂයා කැමති. But God wants us to release them. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ ඔබේ මගේ ජීවිතේ කරන දේ උන්වහන්සේට අවශ්‍ය හැම කෙනෙක් එක්කම බෙදා ගන්න. Because God is the lifter of our head. ඒක නිසා උන්වහන්සේ අපේ හිස් ඔසවන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේයි. And there is no shame in Jesus Christ. ඒ නිසා ඔබ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල සිටිනවාද ඔබට මේ දේවල් කියන්න ලැජ්ජා වෙන්න ඕනේ සත්‍ය දේවල්. So I'm very privileged to come to this church, which I got to know through Pavitra and Mali and Philip. ඒක නිසා ඊටාම ආශිර්වාදයක් ඊටාම නියම අවස්ථාවක් ඇයට සභාවට එන්න ලැබීම ඇයට මේ සභාවට එන්න පවිත්‍ර සහෝදරි මාලියක් අය වගේම පිලිප් ඒගොල්ලෝ මඟ පෙන්වලා තිබෙනවා මේ සභාවට ඇයට පැමිණෙන්න. I got to know them through a shop that I have, a second-hand shop near Lidra Street. ඒ වගේම ලීද්‍රා ස්ට්‍රීට් එකේ තිබෙන පොඩි කඩයක් තිබෙන අයට ඒ තුලින් තමයි මේ තුන් දෙනාව ඇයට මුණ ගැහිලා තිබෙන්නේ. The name of the shop is Isaiah 6:13. 61:3, yes. ඒ වගේම ඒ කඩේ නම තමයි යෙසායා 61 තුන්වෙනි පරිච්ඡේදයේ තමයි නම. It's based on the Bible verse Isaiah 61:3. ඒ වගේම ඒ බයිබලයේ ඒ වචනයට අනුව තමයි කඩේට නම දාලා තියෙන්නේ යෙසායා 61 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 3 වෙනි පදයේ තමයි කඩේ නම. Isaiah 61 is a prophecy from Isaiah the prophet. ඒ වගේම යෙසායා 61 ඇවිල්ලා යෙසායා ප්‍රපෝතිවරයා කතා කරනවා ප්‍රපෝති වාක්‍යයේ ස්ථානයේ. And this same prophecy was preached by Jesus as his first sermon. ඒක නිසා ජේසුස් වහන්සේ දේශනා කර පළවෙනි දේශනාවේදී ඒ බයිබල් පදේ අරගෙන තමයි උන්වහන්සේ ප්‍රථම වතාවට දේශනා කරේ. And this specific verse, Isaiah 61:3, ඒ වගේම නියම විදියට ඒ වචනය තමයි උන්වහන්සේ පාවිච්චි කරන යෙසායා 61 වෙනි පරිච්ඡේදයේ. the Lord says, I will bestow on you a crown of beauty instead of ashes. උන්වහන්සේ කියනවා දූවිල්ල නැති කරගෙන උන්වහන්සේ ප්‍රීතිය නැමැති ඔටුන්නේ ඔබ සරසනවා කියනවා. Okay, when I'm finished with my speaking about my testimony, you will see how it all comes together. ඒක නිසා ඇගේ සාක්ෂිය බෙදාගත්තට පස්සේ මේ බයිබල් පදයි ඔක්කොම එකතු කරලා කොයි ආකාරයෙන්ද ඒක සම්පූර්ණ කරන්න කියලා ඔබට පෙන්වන්න යනවා. Okay, so you know me now as the owner of a second-hand shop. ඒක නිසා දැන් ඔබ දැනගත්තා ඇය ඇවිල්ලා second hand බඩු විකුණන කඩයක් ඇයට තියෙන කෙනෙක් කියලා ඔබ දැනගත්තා. Which we opened primarily for ministry purpose. ඒ වගේම ඒගොල්ලෝ එක විවෘත කරේ ඒගොල්ලන්ගේ සේවයේ පිණිස අරමුණක් ඇතුව තමයි ඒක විවෘත කරේ. But in my prior life, I was an official of the United Nations. නමුත් ඇගේ යාඥා කාලේ ඒ වගේම ඇයට නියම තත්ත්වයක් තිබයි ඇමරිකාව සමග ඉංග්‍රීසි United Nations. ඇමරිකා United Nations. Okay. Anyway, I started out as a human resources officer, but after 15 years, I became a manager in human resources. I served in various post-conflict situations. Yeah, where there was a war or a civil war. ඒ වගේම යුද්ධය සාමාන්‍යයෙන් ඒ රටවල් ඇතුළේ තිබෙන යුද්ධ සමග තියෙද්දී ඒවට සේවය කර තිබෙනවා. I served in places like East Timor, Kosovo, Sudan, and other parts of Africa. ඒ වගේම අප්‍රිකාවේ කියපේ රටවල් වල විවිධාකාර තැන්වල සේවය කර තිබෙනවා. In 2006,
almost exactly 20 years ago, ඒ වගේම 2006 නම් අවුරුදු 20කට පෙර I was serving in the country Cote d'Ivoire, Ivory Coast, in West Africa. ඒ වගේම කෝටිවා කියන ඇමරිකාවේ දේශයක එක පළාතක සේවය කර තිබෙනවා. At the time, I was the head of human resources there. ඒ වගේම මේ මිනිස්යන්ට සේවය කරන්න ඇයට පුළුවන්කම ස්ථානය ලැබී තිබෙනවා. And we had about 1,000 staff there, 400 international and 600 local staff. ඒ වගේම 2000කට වැඩිය නම් 1000ක් ඒ වගේම කිව්වා වගේ 2000ක් වගේ සෙනඟට සේවය කරන විවිධාකාර ලෙස ඇයට අවස්ථාව ලැබිලා තිබෙනවා. And at some point, there was a situation where the militia came into the town. ඒ වගේම එක කාරණාවකදී එක කණ්ඩායමක් ඒ ටවුන් ඒ නගරයට ඇවිල්ලා And they started creating violence. ඒ වගේම සෙනඟ වෙන කොටසක් කණ්ඩායමක් ඇවිල්ලා ඔවුන්ට විරුද්ධව ක්‍රියා කරන්න පටන් අරගෙන තිබෙනවා. And they were attacking also United Nations staff and United Nations buildings. ඒ වගේම ඒ ස්ථානයට ඇවිල්ලා ඔවුන් හිටපු ඒ ඔවුන් සේවය කරන ස්ථානයට ඇවිල්ලා විරුද්ධව ඔවුන් සටන් කර තිබෙනවා මේ කණ්ඩායම විරුද්ධකාර කණ්ඩායමක්. So my job was to get all the staff together and evacuate them into the next country. ඒක නිසා ඇගේ සේවය වෙලා තිබුණේ ස්ථානයෙන් ඒ සෙනඟ මුදාගෙන වෙන රටකට එතනින් අරගෙන යන එක තමයි ඇගේ සේවය. So we organized the evacuation and sent all the international staff to Gambia, a neighboring country. ඒ වගේම ඇය ඒවා සූදානම් කර ස්ථානයෙන් වෙන රටකට යන්න ඒ අයව සූදානම් කර ස්ථානයෙන්. But they told me I had to stay back as one of the 30 staff who were considered essential. ඒ වගේම ඇයට කිව්වා ඉතින් ඇයට අයින් වෙලා සිටින්න ඒ වගේම 30 දෙනෙක් පමණ ඒ කණ්ඩායමේ කොටසක් කරා. So we stayed in our homes mainly and went to the office whenever we could. ඒ වගේම ඒගොල්ලන්ගේ ගෙවල් වලට ගියා 30 දෙනා ඒ වගේම ඔෆිස් වලට ගියා පුළුවන් විදියට. Okay. One night, it was actually Valentine's Day evening. ඒ වගේම එක රාත්‍රියක වැලන්ටයින් ඩේ තිබුණු රාත්‍රියක Exactly 20 years ago. ඒ වගේම හරියටම අවුරුදු 20කට පෙර I was woken up by a bang. ඒ වගේම ඇය ඇවිදමින් සිටියා. It was pitch black because the lights were off. It was very dark. ඒ වගේම ඉතාම අන්ධකාර ස්ථානයක ඇය ඇවිද්දා. Yes. And I thought I was having a nightmare. ඒ වගේම ඇයට හිතුණා නිකන් සිහිනයක් අන්ධකාරයේ සිහිනයක් වගේ. Bad dream. Yeah. Bad dream, sorry. And but I heard a voice in the background. ඒ වගේ මේ භයංකාර හීනයක් වගේ ඇයට ඇහුණා ඒ තුලින් නපුරු හඬක්. It was my roommate, and she said, "Don't panic, but we are being robbed." නමුත් ඇය කිව්වා බය වෙන්න එපා කිව්වා අනිත් කෙනා අපිව අහුවෙලා තිබෙනවා නමුත් බය වෙන්න එපා කියලා කිව්වා කැළඹෙන්න එපා කිව්වා. The lights turned on. ඊට පස්සේ උන් ලයිට් එක දැම්මා. And there were 3 men, African men, එතන හිටියා අප්‍රිකාවේ මිනිස්සු 3 දෙනෙක් ඔවුන්ගේ කාමරයට ඇවිල්ලා all dressed in black, ඔවුන් ඔක්කොම කළු ඇඳුම් ඇඳගෙන සිටියේ. with big long Kalashnikov, they call it Kalashnikovs, guns. ඒ වගේම ඔවුන් ලොකු තුවාක්කු 3ක් අතේ තියාගෙන හිටියා ඒ 3 දෙනා. And there was my roommate, a girl from, anyway, there was my roommate. And there was the boy, the 16-year-old boy who used to guard my door. ඒ වගේම එතන ඔවුන්ගේ කාමරේ ළඟ එතන අවුරුදු 16ක් වයස ඇති කෙනෙක් ඒ දොර ළඟ හිටියා එතන රැකවල් කරගෙන. So I was like almost pinching myself thinking, is this really happening? ඊට පස්සේ එයාගේ හදවතින් හිතුවා මේ පේන දේ ඇත්තටම දැන් වෙමින් තිබෙනවද කියලා මේ දර්ශනේ මේ දකින්න දේ. They pointed the gun, one of the men pointed the gun at me. ඊට පස්සේ එතන තුවාක්කුව අල්ලගෙන හිටපු 3 දෙනාගේ එක්කෙනෙක් තුවාක්කුව ඇයට දික් කරා. And of course asked us for money. ඔහු ඇගෙන් ඇත්තටම සල්ලි තමයි ඉල්ලුවේ තුවාක්කුව දික් කරලා. Now usually the UN would give us big wads of cash. ඒ වගේම UN එකෙන් ඔවුන්ට ඇත්තටම ඔවුන්ට දෙනවා සල්ලි ඇත්තටම කෑෂ් තමයි දෙන්නේ මුදල්. Because we were in a situation where the banks didn't work properly.
ඒක නිසා UN එකෙන් ඔවුන්ට මුදල් දෙනවා මක් නිසාද බැංකු කාඩ් දෙන්නේ නැහැ බැංකුවෙන් එකපාර සල්ලි ගන්න බැරි නිසා අතට සල්ලි දෙනවා. So we usually had 700-800 euros with us, or dollars, whatever it was. ඒක නිසා උන් දෙන යුරෝ වෙන්න පුළුවන් ඩොලර් වෙන්න පුළුවන් හැම මොහොතකම යුරෝ 700ක් ඔවුන්ගේ අතේ තිබෙනවා. But that night, I didn't have any money. නමුත් ඒ රාත්‍රියේ ඇයට කිසිම මුදලක් තිබෙන්නේ නැතේ. I couldn't remember if I had any money. I was panicking. ඒක නිසා ඇයට මතක් වුණේ නැහැ මුදල් තිබුණා කියලා. ඒක නිසා ඇය එකපාර හදිස්සි වුණා කැළඹෙන්න ගත්තා. But sometimes we used to hide our money. පංගුවක් වෙලාවට ඔහු මුදල් හංගලා තමයි තියන්නේ ඇය. So I thought maybe I hid the money and I can't remember. ඒක නිසා ඇය හිතුවා මම ඇත්තට සල්ලි කොහේ හංගලා තියනවද නමුත් ඇයට මතකයට ආවේ නැහැ මුදල් හංගලා තියනවා කියලා. Anyway, I was panicking, of course, so I couldn't even speak. I couldn't say one word. All I was saying was, God, please help me. God, please help me. On the inside, quietly. Screaming to him, but not speaking with my mouth. I couldn't open my mouth. ඒක නිසා ඇයකට කැළඹීමටපත් වුණා. ඊටාම ඒක නිසා ඇගේ හදවතින් කිව්වා දෙවියන් වහන්සේ මට උපකාර කරමැනව හදවතින් වචනේ නෙමෙයි ඇය පුදුම කැළඹීමකට වගේපත් වුණා ස්ථානේ. Anyway, the men got annoyed and agitated. ඒක නිසා ඒ මිනිස්යාව තුවක්කුව අරගෙන ඌ බලාගෙන සිටිනවා ඇතිස. And they started going through all my clothes with the end of their gun. ඊට පස්සේ ඒ තුවක්කුවෙන් ඇගේ ඇඳුම් ඒ තිබෙන කාමරයක හැමතැනම සල්ලි හොයමින් සිටියා. For about what seemed like half an hour. ඒක නිසා දැන් මුදල් හෙව්වා ඒ මිනිස්සයා පැය භාගයක් විතර හැමතැනම සල්ලි අංගල දිනවද කියලා. And at some point I did think that they might kill me. ඒක නිසා ඇත්තටම සමහර විට ඔවුන්ට පුළුවන්කම තිබ්බා ඒව මරන්න. Because they said even if they found $5, they would kill me because I had lied. ඒක නිසා මක් නිසාද යුරෝ 5ක් හම්බුණත් ඒක හම්බුණදී සමහර විට ඔවුන් ඒව මරන්න පුළුවන්කම තිබුණා. So after half an hour they started walking towards the door. ඊට පස්සේ ඔවුන් පැය භාගයකට පසුව දොර ළඟට ඇවිදගෙන ගියා තුන්දෙනා. And I was so relieved because I thought they were leaving. ඊට පස්සේ ඇය ඉතා සහනයකටපත් වුණා මක් නිසාද ඇය හිතුවේ දැන් ඒ හොරු තුන්දෙනා ආපු තුන්දෙනා යනවා කියලා ඒගොල්ලන්ව දාලා. And as they were leaving, one of them turned around to me. ඊට පස්සේ ඒ තුන්දෙනා ගිහිල්ලා එකපාර තුන්දෙනාගේ එක්කෙනෙක් ඇය දෙස හැරිලා බැලුවා. And said basically, if you don't have sex with me, I will kill you. ඊට පස්සේ කෙනෙක් බලලා ඇය දිහා ඉඳලා කිව්වා ඇය සමග සායනය කරන්න දුන්නේ නැත්තම් මම මරනවා කියලා ආදරය කරන්න දුන්නේ නැත්තම්. Of course, he used rougher words. ඒ වගේම ඔහු පාවිච්චි කරේ ඒක ඇවිල්ලා ඇයට විරුද්ධව කාමයේ වර්ධව හසුරවන ලෙස තමයි අමුතු විදිහේ වචනේ පැවසුවේ. And for the first time, I opened my mouth. ඊට පස්සේ දැන් මේ ඔක්කොම උනාට පස්සේ ඇය එකපාරක් මේ පළවෙනි වතාවට මුඛය ඇරියා. And I had the courage to say, ඒ වගේම ඇයට වචනයක් ආවා කියන්න. Je suis chrétienne, which means in French, I'm Christian. ඇය ප්‍රංශ භාෂාවෙන් කිව්වා ඇගේ මුඛයෙන් ආවේ ඇය කිතුණුවේ කියලා ප්‍රංශ භාෂාවෙන් ඇය ඔහුට පැවසුවා. I was hoping in some way that if I told him I was a Christian, he would be scared to touch me. ඊට පස්සේ ඇය හිතුවා ඇය කිතුණුවේ කියලා ඒ ආපු මිනිස්යාට කිව්වොත් සමහරට ඒ දේ තුලින් ඇය බය වෙයි කියලා ඇයට. Anyway, didn't work. He pushed me into the bathroom and I was raped that night. ඒක නිසා ඒ වචනේට උන් බය වුණේ නැහැ. නමුත් ඇයව බාත්රූම් එකට අරන් ගින් ඇයට වැරදි ලෙස කාමකාදීන් ඇයට වැරදි ලෙස ක්‍රියා කරා. Okay, after that happened, they put us all into a room. ඊට පස්සේ සිදුනාට පස්සේ ඔවුන් එක කාමරයකට දැම්මා ඔවුන් ඇයව. They took away our radios. ඒ වගේම ඔවුන්ගේ මේගොල්ලන්ගේ තිබිච්ච රේඩියෝ සියලුම දේවල් ඔවුන් අතට ගත්තා. And they locked us up in a room and said if we made any noise, they would come back to kill us. ඊට පස්සේ කිව්වා කාමරේ සද්ද නැතුව ඉන්න කිව්වා කෑ ගැහුවොත් සද්ද කරොත් නැවතෙනවා කිව්වා ඇවිල්ලා මරනවා කිව්වා ඒගොල්ලන්ව. And they asked us if there were any security people around, and I was really honest and I said my next door neighbor is a politician and they have private security guards.
ඊට පස්සේ ඔවුන් ඇහුවා ඇගෙන් ඕගොල්ලන් ආරක්ෂා කරන කවුරුහරි සිකියුරිටි ලා ඉන්නවද කියලා. ඊට පස්සේ ඇයන්දලා කිව්වා ඒගොල්ලන්ගේ එහා කාමරේ ඉන්නේ ඇමති කෙනෙක් වගේ ටිකක් නිලයක් තියෙන කෙනෙක්. ඒගොල්ලන්ව ආරක්ෂා කරන්න සිකියුරිටි අය ඉන්නවා කියලා ඇය ඔවුන්ට පැවසුවා. Okay. So for about half an hour, we didn't say anything. We were all traumatized. ඊට පස්සේ පැය භාගයක් විතර ඔවුන් නිශ්චලව කාමරේට වෙලා සිටිය සද්ද නොකර. And we were scared they would come back and kill us if we made a noise, so we were very quiet. ඒක නිසා ඒගොල්ලෝ බය වුණා සද්ද කරොත් කෑ ගැහුවොත් ඇවිල්ලා උන් කිව්වා මරනවා කියලා. ඒක නිසා බය වෙලා සද්ද නොකර හිටියා පැය භාගයක කාලයක්. After about half an hour, I sat everyone down. ඊට පස්සේ අපි හැම කෙනෙක්ම පැය භාගයකට පස්සෙ අපි යට තුනක් කියන්නේ නිශ්චල භාවයට පැමිණුණා. And I said, let's pray. ඊට පස්සේ ඉඳලා කිව්වා ඒගොල්ලෝ ඒ කණ්ඩායම මේගොල්ලෝට කිව්වා අපි ආඥා කරමු කියලා. Yes, we asked God to help us and to forgive us for whatever we did. ඒක නිසා දෙවියන් වහන්සේට කිව්වා මොන දේ කරත් මොන දේට වුණත් අපට සමාව දෙන්න කියලා ආඥා කරන්න කියලා දෙවියන් වහන්සේට ආඥා කරා විදිහට. And then I had the idea of taking a high-heeled pair of shoes of mine ඊට පස්සේ ඇයට තිබුණා කාරණාවක් කැමැති අඩි උස දාන්න. and started making a hole in the door. ඊට පස්සේ අඩි උස මේකක් අරගෙන දොරට ගහලා ඒකේ හිලක් හදන්න. We eventually made a hole big enough to escape. ඊට පස්සේ පැනලා යන්න පුළුවන් විදිහට දොරේ ලොකු හිලක් හැදුවා. ඒ අඩි උස මේකෙන් ගහලා හිල් එකෙන් ගහලා. And we escaped and went to a friend's house and sought help by the UN police. ඊට පස්සේ දොරට ඒ සබත්තුවෙන් ගහලා ඒකේ හිල්ස් එකෙන් ගහලා කඩාගෙන මේකක් හදාගෙන ඒගොල්ලෝ UN එකේ තියෙන තැනට UN එකේ ඉන්න ඒ කට්ටිය ඉන්න තැනට ගියා ඒගොල්ලන්ව ආරක්ෂා කරන්න පිණිස. Okay. Now, going back to the moment when those men were leaving, ඒක නිසා අපි පස්සට ගිහින් ආය බලන විට කොයි ආකාරයෙන්ද එකින් එක ක්‍රියා කරේ කියලා බලන විට God gave me an image. දෙවියන් වහන්සේට දුන්නා නිකන් ස්වරූපයක් විෂන් එකක් දුන්නා දර්ශනයක්. An actual image, not a vision, but an actual image of what's happening. ඒක තමයි මනසට ආවන් මොකද්ද සිද්ධ වුනේ කියලා දෙවියන් වහන්සේගේ මනසට එකපාර දුන්න දර්ශනයක් නෙමෙයි. ඒගේ මනසට මොකද්ද වුනේ කියලා එකපාර That would bring me healing. ඊට පස්සේ ඒක තුලින් ඒ දෙවියන් වහන්සේගේ මනසට කතා කර ඒක තුලින් දෙවියන් වහන්සේ ඇගේ තුවාලේ නිකන් හදවතේ දිවිච්ච දේ සුව කරා කියනවා. I mean, it was the first step of the healing process. ඒක දෙවියන් වහන්සේට සුවය ලබා ගන්නේ හදවතට ඉස්සල්ලාම දීපු පියවර ඒක තමයි. I didn't see 3 evil men who had done horrible things. ඒක නිසා අය දැක්කේ නෑ ඒ නපුරු මිනිසයන් තුන්දෙනා ඇයට කරපු ඒ නරක දේවල් මතකයට ආවේ නෑ. I literally saw as they were leaving that they were so scared because their guns were shaking like this. ඒක නිසා අය දැක්කා අවසානයේදී තුන්දෙනා ඉතා බයටපත් වෙලා ඔවුන් වෙවුලන්න ගත්තා. ඒ තුවක්කු අල්ලගෙන හිටියේ තුවක්කු පවා ඒ වෙවුලන්න ගත්තා. ඔවුන්ගේ අතේ තිබිච්ච ඔවුන් අවසානයේ බය වෙලා තමයි ස්ථානෙන් ගියේ. What I saw were 3 young, poor men who were scared. ඒක නිසා ඇයට මනසට ආවේ ඒ බය වෙලා හිටපු ඒ දුප්පත් ඒ තුන්දෙනා. And the Lord gave me something that is in the Bible. නමුත් ඒ තුලින් දෙවියන් වහන්සේ ඇයට දුන්නා බයිබලයේ තුලින් ඊට වඩා වැදගත් දෙයක් ඒ කාරණාව තුලින්. He said, දෙවියන් වහන්සේ ඇයට කිව්වා forgive them for they do not know what they are doing. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ ඇයට කෙලින්ම හදවතට ඇයට කතා කරලා කිව්වා ඒ තුන්දෙනාට ඇයට ඒ අනවර කරපු ඒ තුන්දෙනාට සමාව දෙන්න උන් කරපු දේ උන් දැනගෙන සිටියේ නැහැ කියලා කිව්වා දෙවියන් වහන්සේ. And with this simple image and simple whisper or the verse he gave me, I was able to miraculously, instantaneously forgive these particular men. ඒක නිසා ඒ දෙවියන් වහන්සේගේ මනසට මොහොතේ කතා කරේ දර්ශනය තුලින් කියන්න පුළුවන් දෙවියන් වහන්සේ විසින් ඇයට මඟ පෙන්වුවා ඒ ආයත සමාව දෙන්න පුළුවන් ආකාරයට මේ තුන්දෙනාට දෙවියන් වහන්සේට ශක්තිය බලය දුන්නා. I didn't think about them. I was traumatized. I was scared going to bed and so on. But I didn't think about them or hate them or I just didn't think about them anymore.
ඒක නිසා දෙවියන් වහන්සේට බලය දුන්නා ඒ සතුරුකම් කරපු ඒ ආයත ඒ අයව මතක් කරන්නවත් දෙවියන් වහන්සේ දුන්නේ නැහැ. ඒ අයව මතක් වෙන්න දුන්නේ නැහැ දෙවියන් වහන්සේ. ඒ වගේම ඒ අයට සාප කරන්න දුන්නේ නැහැ. But I was very traumatized. නමුත් ඇය ඊටම නිශ්චල භාවයට පත් වුණා. And but I still went back to work the day after. නමුත් දවස් දෙකකට පසුව නැවත ඇය වැඩට ගියා. Now, one of the things we said to each other when we sat down to pray in that room නමුත් ඔවුන් එකමුතු වෙලා යාඥා කරපු ස්ථානයේ යාඥාවේදී උන් එකින් එක්කිනාට කතා කරලා කිව්වේ we made a pact that we would not tell anybody what happened. ඒක නිසා අපි ඔක්කොම සූදානම් කරගමු අපි කියන්නේ නැතුව අපිට වෙච්ච දේ කිසි කෙනෙක්ට නොකිය සිටමු කියලා තමයි ඒ කට්ටිය එතන සාකච්ඡා වුණේ මේ එතන හිටපු අය කාමරේ. My roommate was also raped by another person in another room. ඒ වගේම ඇගේ ළඟ හිටපු අනිත් කෙනාත් වෙන කාමරයක ඇයවත් ආචාර ලෙස ඇයවත් රැප් කරා. But we said, I told her, let's not share with the UN. ඒක නිසා ඇය ඉඳලා කිව්වා ඇයට අපි ලැජ්ජ වෙන්න ඕනේ අපි කියමු UN එකට කියලා. Because I was a more senior person. ඒ වගේම ඇය තමයි එතන හිටපු වැඩිමල් කෙනා. She was much younger than me. ඇයට වඩා අනිත් කෙනා යාළුවා වයසින් අඩුව සිටියා බාලව සිටියා. And I said, they will not do anything except stigmatize us. ඒක නිසා ඔවුන් අපිට මුකුත් කරන්න නැහැ. ඔවුන් මේ දේවල් වලින් අපිට උපකාර කරන්න යනවා කියලා කිව්වා. And it would just ruin our career. ඒක නිසා අපේ ජීවිතයේ කොටසක් අපි ඉදිරියට අරගෙන යනවා. ඒක වුණා ජීවිතය කියලා අපි කියන්න යනවා. This was the most important thing for me. නමුත් ඒක ඊට වැදගත් දෙයක් වුණා ඒගේ ජීවිතේ. I was a perfectionist at work. ඒ වගේම ඇගේ ජීවිතයේ සේවයේ ඇයට නියම ස්වභාවයක් හම්බුණා. And I had what I thought was a perfect reputation. ඒ වගේම ඇයට තිබිච්ච සියලු දේවල් වලට නියම ආකාරයෙන් සියල්ල සම්පූර්ණ වුණා එතනදී. God forbid something like that would happen to me. ඒ වගේම දෙවියන් වහන්සේ ඒ දේ ඇගේ ජීවිතේ සිද්ධ වෙන්න ඉඩ හැරියා. So I did everything to prevent that information from going anywhere. ඒක නිසා ඇයට ඒකේ වරප්‍රසාදයක් වගේ ලැබුණා නිකන් යන හැමතැනම ඒ දේ ප්‍රකාශ කරන්න කොයි ස්ථානෙට ගියත් නියම තත්ත්වයක් ඇයට ලැබුණා. Okay, now hold that thought for a minute. ඒක නිසා අපි විනාඩියකට බලමු මේ ගැන කල්පනා And කරලා. I'll come back to it later. ඊට පස්සේ නැවත ආයෙත් යනවා එතෙන්ට. Okay, so after about 2 weeks, I thought I need to go somewhere to take rest. ඒක නිසා හිතුවා සති දෙකකට පස්සෙ වෙන තැනකට ගිහිල්ලා එතනින් ඇයට නිදහස්සේ ටිකක් ඉන්න ඕන කියලා විවේකව. Because I was trying so hard to act like nothing happened, but it was showing in the workplace. I was stressed, I was yelling, maybe I was more sensitive to my colleagues. So I needed rest. ඒක නිසා ඒ දේ තුලින් ඇයට පෙන්වන්න ඕනකම තිබා වෙන ස්ථානයකට ගිහිල්ලා ඇයට ටිකක් නිදහසේ නිශ්චලව සිටින්න ඕන කියලා සති දෙකක් වැනි කාලයක්. I wanted to go home to my mother and get a hug. ඒක නිසා ඇයට ඕන වුණා ඇගේ මව ළඟට ගිහිල්ලා අම්මව බදා ගන්න. But there was no way I was going to tell my parents what happened. ඒක නිසා එක මාර්ගයක් තිබ්බේ නැහැ ඇයට වෙච්ච දේ දෙමව්පියන්ට පැහැදිලි කරන්න කියන්න. Because I come from a culture of shame. ඒක නිසා ඇගේ සංස්කෘතිය අනුව ඒක ඇවිල්ලා ලැජ්ජාවකට පත් වෙන්න යනවා. And you don't, this is not something that you want to happen to anyone, of course, in any culture, but you just don't talk about it. ඒක නිසා ඒ වගේ දෙයක් කිසිම සංස්කෘතියකට අනුව ඒක ලැජ්ජාවක් කිසි කෙනෙක් එක්ක බෙදා ගන්න ඒක අමාරු දෙයක් අපිට කොහෙ වුණත් මොන රටක වුණත් ඒ දෙක කියන්න කැමති නෑ. So instead I went to a country next door, Ghana, ඊට පස්සේ ඒ ළඟ තිබුණු රට ගාන කියන රටට ගියා අය. to a beach resort, and I booked myself a nice hotel. ඒ වගේම ඇය ගිහිල්ලා එතන හොටෙල් එක බුක් කරලා ගියා. A friend came with me. ඒ වගේම එයාගේ යාළුවෝ තාම අය සමග. And as I was boarding the plane, a Christian friend of mine gave me a book. ඒ වගේම ඇගේ කිතුණු මිතුරන් තමයි ඇයට ස්ථානයේ බුක් කරලා දුන්නේ. And it was called The Power of a Praying Woman by Stormy Omartian. ඇය ඇවිල්ලා යාඥාවේ බලවත් ස්ත්‍රියක් සිටිනවා කියලා තමයි ඇය තමයි ඇයට ස්ථානයේ බුක් කරලා දුන්නේ. Now, remember I had forgiven those men already. ඒ වගේම ඔබ හිතලා බලන්න ඇයට මේ සියලු දේවල් කරපු තුන් දෙනාට මම සමාව දුන්නා. But I was still angry. නමුත් ඇයට තරහ තිබ්බා ඒ වෙනතුරුත්. I was angry at God.
ඇය දෙවියන් වහන්සේ සමග තරහ වෙලා තරහව තිබුණා දෙවියන් වහන්සේ සමග. I sat on the beach ඇය මුහුද ළඟ ඉඳගෙන and I read this book. ඊට පස්සේ ඇය ඒ පොතක් කියුවා. And as I was reading, I asked God, ඇය ඒ පොත කියවන විට ඇය දෙවියන් වහන්සේගෙන් ඇහැව්වා. I said, if you love me, ඇය ඇහැව්වා ඔබ මට ආදරේ නම් why would you let such thing happen to me? ඇයි ඔබ මට ආදරේ නම් ඒ අනවරම ඒ දේ මට සිද්ධ වෙන්න ඉඩ හැරියේ කියලා. And throughout the book, you know, I read the book and I felt like God was speaking to me. Meaning you reading Bible. No, it was a book called The Power of a Praying ඒ Woman. වගේම ඒ පොතක් කියවමින් සිටියා. ඒ පොත කියවද්දී ආ කිව්වා ඒක කියවද්දී ඇත්තටම ඔබ මට ආදරේ නම් ඇයි මට මේ දේ වෙන්න සිද්ධ දුන්නේ කියලා. But during one of my prayers, ඒ වගේම යාඥා කරමින් සිටපු කාල වේලාවේදී I heard a soft whisper. ඒ වගේම ඇසුණා යාඥා කරමින්දී ඊටාම නිහඬ හඬක් නිකන් නිශ්චල හඬක් ඇසුණා පැහැදිලිව. And the Lord said, ස්වාමීන් වහන්සේට කිව්වා I'm not a God who heals 99%. I'm a God who heals 100%. ඒ හඬින් දෙවියන් වහන්සේට කිව්වා මම ඇවිල්ලා 99ක් සුව කරලා සිටින කෙනෙක් නෙමෙයි 100% සම්පූර්ණම සුව කරන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේ කියලා උන්වහන්සේට කිව්වා. And I felt like someone who's drowning holding on to a piece of stick. ඒ වගේම ඇයට දැනුණා කවුරු හරි ඇවිල්ලා නිකන් ඒ කෑලි වලට කඩලා උස්සගෙන ඉන්නවා වගේ. And that stick was that promise. ඒක ඇවිල්ලා ඒ දෙවියන් වහන්සේගේ පොරොන්දුව තිබුණා ඒක. I held on to that whisper, what he said. ඒක නිසා ඒ හඬ all my අල්ලගත්තා. life. ඒ දෙවියන් වහන්සේ කියපු හඬ ඇගේ මුළු ජීවිතේම ඇය නිකන් අල්ලගෙන ඒක තුල රදා සිටිය කියන අද වෙනකන් ඒ වචනේ තුල තමයි සිටින්නේ. Other things happened. කොහොමද මේ දේ සිද්ධ වුනේ? Because I was in a posh hotel, like a fancy hotel, ඒ ඇවිල්ලා හොඳ හොටෙල් එකක තමයි නතර වෙලා සිටියේ. I had access to like US newspaper. ඒ වගේම ඇයට පුළුවන්කම තිබුණා නිවුස් පේපර් දේවල් බලන්න පත්තර වගේ දේවල්. Like New York Times. New York Times. Yeah. So I was reading the New York Times one day on the beach. In New York Times කියන පත්‍රය බීච් එකේ කියවමින් සිටියේදී And there was a story about a woman who was leaving a discotheque. ඒ වගේම ස්ත්‍රියක් Nightclub. Not a discotheque. It's later, so club. Yeah, nightclub. ඒ වගේ මේකේ ලියවිලා තිබයි නයිට් ක්ලබ් වගේ ඒකක ජීවත් වෙන ස්ත්‍රියක් ගැන. And the bouncer followed her. The bouncer, oh sorry, it's the man who guards the door. ඒ වගේම එතන ඒකේ දොර ඒ නයිට් ක්ලබ් එකේ ආරක්ෂා කරන මිනිස්සෙක් සිකියුරිටි කෙනෙක්. And she was raped by him. ඒ වගේම ඇයව දූෂණයට පත් කරලා තිබයි පුද්ගලයා විසින් සිකියුරිටි විසින්. And she was killed by him. ඒ වගේම ඔහු විසින් ඇයව මැරුවා. So when I read this article, ඊට පස්සේ ඇය මේ පත්‍රයේ මේ විස්තරය කියවන විට the thought that came to me was, thank God, I was raped, but I was not killed. ඊට පස්සේ දෙවියන් වහන්සේගේ හඬින් වගේ ඇයට දැනුණා ඔව් මාව අනතුරකට පත් වුණා මේ ආකාරයෙන් දූෂණය කරා නමුත් මාව මැරුවේ නැහැ කියන දේ ඇයට ඒකෙන් ධෛර්යය පැමුණා මැරුවේ නැහැ කියන දේ. So I came back from the beach and maybe another month or 2 months passed by and I thought I really need to go home to my mom and dad and my sisters. ඊට පස්සේ මාස දෙක තුනක් පස්සේ ඒ හොටෙල් එකේ ඉඳලා ඇය හිතුවා අම්මා තාත්තව හම්බෙන්න යන්න ඕන කියලා. I would not tell them what happened, but I just wanted to be around my family. නමුත් මම කියන්නේ නැහැ මට මොකද සිද්ධ වුනේ කියලා. නමුත් මම යනවා මගේ පවුල බලන්න කියලා තීරණයක් ගත්තා. And my mother and I get along, but sometimes we don't get along. And one day she was not being very nice to me. ඒ වගේම අම්මා එක්ක ඉද්දි ගෙදර පංගුවක් වෙලාට ඇය සමග හොඳට නැහැ තරහකින් හිටියා අම්මා එක්ක. And I found myself saying, don't be mean to me because you don't know what happened to me in Africa. ඊට පස්සේ ඇයට කියන්න උනා අම්මට ඔබ මට මේ විදිහට මේ කතා කරන්න එපා. ඔබ දන්නේ අප්‍රිකාවේදී මට සිදු වෙච්ච දේවල් කියලා කියන්න උනා. And you won't believe this, but she said, what happened? Did you get raped or something? ඊට පස්සේ අම්මා ඉඳලා කොහොමද මොකද උනේ අප්‍රිකාවේදී ඔබ කියන්නේ දූෂණයකට වගේ පත් උනාද කියලා අම්මා ඇය කියන්නේ නැතුව අම්මා ඇයට කිව්වා.
And I said, "Are you crazy? That would never happen to me." ඊට පස්සේ අම්මට ඉඳලා කිව්වා අම්මේ පිස්සුද ඒ වගේ මට කවදාකවත් දූෂණයක් කවුරුත් කරේ නැහැ ඒ වගේ දෙයක් වුණේ නැහැ කියලා අම්මට කිව්වා. But a few days later, she went to church for a prayer meeting. ඊට පස්සේ කාලයකට වෙලාවකට පස්සේ ඇය ගියා සභාවට යාඥා කරන්න. And she came home and she said, "Please pray for Mrs. Kim." ඊට පස්සේ ඇවිල්ලා කිව්වා මිසිස් කිම් වෙනුවෙන් යාඥා කරන්න කියලා. Mrs. Kim's daughter, who is 40 years old, ඊට පස්සේ කිව්වා මිසිස් කිම්ගේ දුව අවුරුදු 40ක් වයසක සිටිනවා. and I was 39 at the time, ඊට පස්සේ so similar age as me. ඊට පස්සේ ඇය 39 අවුරුදු 39 සිටියා. ඒ 40ට ලං වෙලා සිටියා. She said she was raped and she has gone crazy and is now taking medication. ඒ වගේම ඇය වෙනුවෙන් යාඥා කර මෑණිමේ අනිත් කෙනා වෙනුවෙන් යාඥා කර තිබා ඇයව දූෂණයකට පත් වෙලා ඇය හිතා අගෞරවයට පත් වෙලා සිටියා කියලා ඇය වෙනුවෙන් යාඥා කරන වෙනුවෙන් ඇයට මානසික ලෙඩක් කියලා. So, second thought, I was raped, but I didn't go crazy. නමුත් දෙවෙනි කාරණේ දෙවියන් වහන්සේට මඟ පෙන්වුවා ඇයව දූෂණයට පත් වුණාට ඇයව මානසික අතින් මානසික ලෙඩෙක් වුණේ නැහැ කියලා දෙවියන් වහන්සේට ඇය ස්තුති කරා. And I just started becoming thankful to the Lord. මේ සියලු දේවල් තුලින් ඇයට මෙච්චර දේවල් වෙලත් ඇය දෙවියන් වහන්සේට ස්තුතිවන්ත කෙනෙක් හැටියට ඇය සිටියා. Not angry at God, but thankful that He was there and He saved me. ඒක නිසා දෙවියන් වහන්සේ සමග ආයේ තරහා භාවයට නෙමෙයි අර මුලදී වගේ ආයේ පටන් ගත්ත දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති කරන්න අනිත් ආයත වෙච්ච දේවල් දැක. Okay, so that is the story, but there are other things that happened. ඒ වගේ ඒ දේ තමයිගේ ජීවිතේ සිද්ධ වුණේ දේ සිද්ධ වුණා ඒ වගේම තවත් දේවල් සිද්ධ වුණා. When I came back to the mission, when I came back to Africa to work again, ඊට පස්සේ නැවත ඇගේ අප්‍රිකාවට ආවා ඒ සේවය කරන්න වැඩ කරන්න. I received a call from New York headquarters. ඒ වගේම නිව්යෝර්ක් ඒ වගේම මූලික ඔෆිස් එකෙන් ඇයට කෝල් එකක් කරා කෝල් එකක් දුන්නා. They said they wanted to investigate me. ඒ වගේම ඔවුන් ඉඳලා කිව්වා ආයව කියන්නේ position check ආයව check කරන්න ආයව පරීක්ෂා කර බලන්න ඕන කියලා කිව්වා. Because remember, same thing happened to my roommate. ඒ වගේම මතකද ඔබට ඇය ළඟේ කාමරේ හිටපු අනිත් ඇයට වෙච්ච දෙයමයි සිද්ධ වුණේ. We had agreed that we wouldn't tell anybody. ඒක නිසා ඔව් පොරොන්දුන කාටවත් කියන්න නැතුව ඉමු කියලා. But she was traumatized. නමුත් ඇය ඒ කිව්වා ඇයට ඒක හංගගෙන ඉන්න බැරුව ගියා. She was also not a Christian. ඇය කිතුණුවෙක් වෙලා හිටියේ නැහැ. And she decided to tell the organization, which was fine. ඒක නිසා ඇයට ඕන වුණා ඒක ඕගනයිස් කරපු කට්ටියට මේ වෙච්ච දේ කියන්න. But she didn't just tell them that this happened. ඇය ඒ දේ වුණා කියලා විතර නෙමෙයි ඇයට පැවසුවේ. She told them that it happened because it was my fault. නමුත් ඇය ඉඳලා කිව්වා ඒ දේ සිදුනේ මෙයාගේ වරද නිසායි ඒ දේවල් සිදුනේ කියලා. You see, she had money and she gave them $700. මාක් නිසාද ඇයට මුදල් තිබ්බා මුදල් ඉල්ලන වෙලාවේ හොරු දුන්නා කාමරේට කියන්නේ යුරෝ ඩොලර් 100ක් දුන්නා. And I didn't have money, but I think that wasn't the only reason. I think she felt, I don't know, maybe she made up lies. I don't know. For whatever reason, they wanted to investigate the victim. ඒක නිසා මොනවා වුණා දන්නේ ඇයට සල්ලි තිබෙන ඒක නිසා දන්නේ ඇයි දේ උනේ නමුත් ඒ දේ තුලින් ඇයගේ මිතුරිය ඇයව පාවලා දුන්නා වගේ ඒක නිසා ඇයව පරීක්ෂා කරන්න ඕන කියලා ඒ හෙඩ්ක්වාර්ටර්ස් එකෙන් කිව්වා. And this really destroyed me. It made me feel so sad. නමුත් ඒක තුලින් ඇයව ගොඩාක් දුකටපත් වුණා. But not only that, my best friend called me one day. She was there in the area. ඒ වගේම ඇයත් හිටියාගේ හොඳම යාළුවත් හිටියා ඇය සමග කාමරේ. And she said, "Do you know that people are speaking behind your back and saying that you were raped?" ඒක නිසා ඔබ දන්නවද කියලා හොඳම යාළුවා කිව්වා ඔබ ගැන මිනිස්සු කියනවා කේලම් වගේ කියනවා ඔබව දූෂණය කරපු කෙනෙක් කියලා ඔබට පිටුපසින්. And they're saying that you got raped because it was your fault. ඒක නිසා ඒගොල්ලෝ කියන්නේ ඔබව මේ දූෂණයට පත් උනේ ඔබගේම වරද්දෙන් කියලා තමයි කියන්නේ කියලා. Now when this happened, I felt like my limbs, arms and legs were being cut off.
That's how painful it was for me. නමුත් ඒක ඇසුනට පස්සේ ඇයට දැනුනේ ඇගේ අත්පය නිකන් කපලා දාලා වගේ තමයි ඇයට දැනුනේ. I felt like I was physically raped and was being emotionally raped by the organization and the people around me. ඒක නිසා ඒ ඕගනයිසේෂන් එකෙන්ද ඒ මිනිස්යන්ගෙන්ද සියල්ලන්ගෙන්ද ඇයව දූෂණයට පත් වුණා විතරක් නෙමෙයි ඇගේ මුළුම හදවත සියල්ලම ඇගේ ඒ දූෂණයට පත් වුණු බව තමයි ඇයට දැනුනේ ඒ වචන ඇසුනට පස්සේ හොඳම මිතුරගෙන්. It was actually more painful than what had happened. ඒක නිසා නමුත් ඒ වචන ඇයට වෙච්ච දේවල් වලට වඩා දූෂණ වලට සියල්ලට වඩා ඒ වචන ඇගේ ජීවිතය ඉතා වේදනාවකට පත් කරා. And I asked God, why, Lord, why? I went through this horrible event, and why must I be dragged through the forest now? ඒක නිසා ස්වාමීන් වහන්සේට කිව්වා අයි ස්වාමීනි මම මෙච්චර අමාරු දෙයකින් මම ගමන් කරා ඇයි තවත් මේ වගේ දේවල් මට එන්නේ කියලා දෙවියන් වහන්සේට පැවසුවා. And he showed me that he was pruning me. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ පෙන්වුවා සත්‍ය කර ඒක කිව්වා. I told you I felt literally pain, like something's being cut off of me. ඒ වචන ඇසුවට පස්සේ ඇයට ඇත්තටම වේදනාව දැනුණා අත්පය කපලා තියෙන වේදනාව ඇයට දැනුණා. The very thing that I had turned into my God, ඒක නිසා ඇය දෙවියන් වහන්සේ ඇගේ දෙවියන් වහන්සේ වෙතට ඇත්තටම හැරෙන විට which was my reputation, my great reputation, උන්වහන්සේ තමා my good name in the UN, in my workplace. ඒ වගේම ඇගේ තිබිච්ච හොඳ නාමය UN එකේ තිබිච්ච හොඳ නාමය තමා පෙන්වුවේ was being destroyed before my eyes. ඒක නිසා ඇයට තිබිච්ච හොඳ නාමය ඇගේ ගෞරවය වැඩ කරපු තැනින් ඇයට නැතු ගින් ඒක විනාශ වුණා. And then I realized what was happening. ඊට පස්සේ ඇය දැනගත්ත මොකද්ද සිද්ධ වුනේ කියලා ඇත්තටම. The Lord was taking away my idol. ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ ඇගේ පිළිමය ඇගේ ජීවිතයෙන් අයත් කරා අයින් කරා. Which was fear of man. ඒක නිසා ඒක නිකන් රූපයක් වගේ නමස්කාර කරන එකක් වගේ මිනිස්යන්ට බයෙන් සිටීම. In order that he could use me later. ඒක උන්වහන්සේ දෙකේ අවසානයේදී උන්වහන්සේට අවශ්‍ය වුණා ඒව පාවිච්චි කරන්න. To preach the gospel. උන්වහන්සේ ඒ දේවල් තුලින් ඒව සුභාරංචිය දේශනා කරන්න පත් කරා බලය දුන්නා. In those days, people knew I was a Christian. ඒ දවස්වල මිනිස්සු දැනගෙන හිටියා කිතුනුම But I was always careful who I shared with. නමුත් හැමතිස්සම පරිස්සම් වුණා මොකද්ද කිතුණු කැටියට දේශනා කරන්න ප්‍රකාශ කරන්න කියලා. Because of course, you worry too much about what other people think about you. මක්නිසාද අපි කියන දේවල් කරුණු කොටගෙන අනිත් අය ඒව තුලින් මොනවාද අප ගැන හිතන්නේ කියන බය ඇයට තිබ්බා. So maybe I wouldn't have shared Bible verses on Facebook, let's say. ඒක නිසා හරියට ඇයට කියන්න පුළුවන් හරියට Facebook එකේ යන දෙයක් එහෙම නැත්නම් බයිබල් පදයක් අරගෙන තමයි කතා කරන්නේ. Just for example, because I would worry that my colleagues would think I was religious. ඒ වගේම අයව කැඳවලා තිබුණේ ආගමික කෙනෙක් හැටියට කියන්න පුළුවන්. I mean, this is just an example, right? ඒක හරියට උදාහරණයක් වගේ. So what I did was, it was not everyone saying that. It was probably 3 or 4 people going around saying this. ඒක නිසා ඇහුණා 3-4 දෙනෙක් ගිහිල්ලා ඒ ගැන කතා කරනවා වගේ තමයි ඇහුනේ ඔක්කොම නෙමෙයි. But in my head I pictured all 1,000 staff saying this about me. නමුත් ඇගේ මනසට ආවේ මේ ඇයට චෝදනා කරන මේ චෝදනාව 3-4 දෙනෙක් නෙමෙයි ඇයට පිටපස්සෙන් කතා කරන්නේ දහස් ගණන් ඇය ඉදිරියේ සිටගෙන ඇයට මේ දේ චෝදනාව කියනවා වගේ තමයි ඇයට දැනුනේ. Basically I imagined the worst case scenario. ඒක නිසා ඇයට ඇත්තටම මූලික ලෙස දැනුණා ඇය විනාශයට පත් වෙලා සිටිනවා කියලා ඇය ඉන්න ස්ථානේ. And I was okay. නමුත් ඇය හොඳින් සිටියා. And so I realized I was healed. නමුත් ඇය දැනගත්තා මේ සියල්ලේදී ඇය සුවයට පත් වුණා කියලා හදවත. Okay, so I had a boss in headquarters who had originally sent me to Africa. ඒක නිසා ඇගේ හෙඩ්ක්වාටර් එකේ හිටපු එක්කෙනෙක් තමයි ඇයව අප්‍රිකාවට ඇරියේ. She was a Christian. ඒ වගේම ඇය තමයි මූලික කෙනා. ඇය තමයි කිතුණු එක්ක සිටියා. But she didn't like me for whatever reason. ඒක නිසා ඒ නායිකාව ඒ රටට එවපු මොඩ කාරණයක් නිසා දන්න ඇයට කැමති නැච්චර. But I decided to share the truth with her because I wanted to protect other women from going through what I went through. ඒක නිසා ඇයට ඕන වුණා ඒ සමග ඇයට වෙච්ච මේ කාරණේ බෙදා ගන්න තවත් ස්ත්‍රියක් ගැන තවත් කෙනෙක් මේ අනතුරට ලක් නොවන පිණිස ඇය සමග බෙදා ගන්න ඕන වුණා.
And she took me under her wings. She took me into her arms. ඊට පස්සේ ඒ කියන විට ඒ නායකයා එතන හිටපු ඒ ස්ත්‍රී ඇව තුරු කරගත්තා. ඇගේ විස්තරය බෙදාගත්තට පසුව And she brought me back to New York. ඊට පස්සේ ඇය ඒ අප්‍රිකාවේ ඉඳන් නැවත නිව්යෝක් දේශයට ඇව ගෙන්න ගත්තා. Now, I worked in an office with about 90% women. ඒ වගේම ඇය 90ක් කාන්තාවන්ට තමයි සේවය කරේ. And there were about 100 of them, so 90 women, let's say. අපි කියමු හරියට 100ක් හරියට අපි 100කට සේවය කරන 90ක් කාන්තාවන් සිටින්නේ. And when I came back, I could just hear the whispers, you know. ඊට පස්සේ ආවට පස්සෙ ඇයට එහෙම මෙන් අය සද්ද ඇහෙන්න ගත්තා වචන ඇහෙන්න ගත්තා. You know, do you know what happened to G? ඒක නිසා එතන මිනිස්සු කියන්න ගත්තා ඔබට ඔබ දැනගත්තද ඇයට වෙච්ච දේවල් කියලා. And I think they all expected me to be put in a very quiet corner. ඒක නිසා ඇය හිතුවා ඒ හැම කෙනෙක්ම වුණා ඇය නිශ්චල ස්ථානයක තබන්න. Because I was traumatized. ඒක නිසා ඇයව ඊටම ඒ අනතුරකට පත් වෙලා තිබිච්ච නිසා. And to be given a quiet job. ඒක නිසා අනිත් අය හිතුවා ඇයව නිකන් නිශ්චල පොඩි රැකියාවකට ඇයව පහත් කර තබන්න කියලා. But no, that's not what happened. නමුත් ඒක නෙමෙයි අවසානයේදී සිද්ධ වුණේ. My boss put me on the most important project going on at the time in peacekeeping. ඒක නිසා ඇගේ ස්වාමි පුතාව තැබුවා ඊටාම වැදගත් ඒ සිද්ධ වෙන්නා වූ ඉහළම සේවය කරන්නා වූ ස්ථානයක ඇයව තැබුවා. That would bring me back to Africa again. ඊට පස්සේ On short trips. ඒ වගේම එක් ටික කාලයකට අප්‍රිකාවට නැවත ගෙන්නුවා ඇයව. And on my first trip back to Africa, ඒ පළවෙනි ට්‍රිප් එක යන විට අප්‍රිකාවට අය I met my husband. ඊට පස්සේ ගිහිල්ලා ඉරලා ඇගේ ස්වාමි පුරුෂයාව ඇයට මුණ ගැහුණා. Who would restore all the years locusts have eaten. Sorry. It's from the Bible. You know the... He will restore everything ඊට පස්සේ I lost. ඒ වගේම ඇගේ සියල්ල ඇයට ලබා දුන්නු කෙනාව ඇයට මුණ ගැහුණා නැවත. I never fail to cry when I tell this part always. ඒක නිසා මේ දේ කියන කවදාකවත් ලැජ්ජ නැහැ. ඇය කඳුලින් මේ දේ කියනවා. And I would be promoted 2 times that year. ඒ වගේම ඒ අවුරුද්දේ ඇයට උසස්සින් 2ක් ලැබුණා. So it was 1 year since it happened. Less than 1 year later, I met my husband. ඊට පස්සේ එතන ගිහිල්ලා ඇය පළවෙනි අවුරුද්දේ ඇගේ ස්වාමි පුරුෂයාව ඇයට මුණ ගැසුණා. So let's go on to okay. So how was I healed? කොහොමද ඇයව සුව වුනේ? Okay. First I had to forgive, right? It was key. Because imagine if I did not forgive those men and I was bitter. Would I have gone back to Africa? I would hate Africans, I would hate men maybe, and I would hate especially African men, right? ඒක නිසා ඇයට මේ දේ ඇයට ලැබුණේ මේ සුවය ලැබුණේ කොහොමද? ඇය වෛර කරේ නැහැ අප්‍රිකන් සෙනගට, ඒ දේශයට වෛර කරේ නැහැ. ඇයට මේ සියල්ල නැවත ගොඩ නැගුණේ ඇය සමාව දීපු නිසා, වෛර නොකර නිසා ඇයට ඒ කරපු දේවල් වලට. But God gave me the ability to forgive them. නමුත් දෙවියන් වහන්සේට පුළුවන්කම දුන්නා ඒ මිනිස්යන්ට දූෂණය කරන සමාව දෙන්න. If I didn't go back to Africa on that trip, ඒ වගේම ඇය නැවත අවස්ථාව ලැබුණු වෙලාවේ අප්‍රිකාවට ගියේ නැතුව සිටියා නම් I would not be here and I would have never met my husband. ඒ වගේම ඇයට සුවය ලැබෙන්නේ නැහැ, ඇගේ ස්වාමි පුරුෂයාව ඇයට මුණ ගැහෙන්නේ නැහැ අප්‍රිකා දේශයේදී. Now for me, forgiving those men were easy because of the image that the Lord gave me. ඒක නිසා එයාට දූෂණය කරපු එයාට සමාව දෙන්න පුළුවන්කම ලැබුණේ උන්වහන්සේ දුන්න දර්ශනයක් වගේ එයාට බලය එයාගේ මනසට දුන්න ඒ සමාව දෙන්න එයාට. But forgiving that lady who went around and tried to ruin my reputation, my roommate, was very hard. නමුත් ඇයට වෙච්ච සිද්ධ වෙච්ච දේ ගැන එයාගේ මිතුරිය ඇවිල්ලා ඇයව ඇයට පිටිපස්සෙන් කතා කරමින් ඒ කරපු දෙයට සමාව දෙන්න ඉතා අමාරු වුණා. ඒ කරපු දූෂණයට වැඩිය ගොඩාක් රිදුණා ඒ කෙනාගෙන්. Can you go to the next slide? Okay. Now, I remember writing in my diary entry ඒ වගේම ඇයට මතකයි ඩයරි ඇය සටහන් කරන විට the following.
Forgiveness is not a feeling. සමාව දෙනවා කියන එක ඔබට නිකන් දැනෙන දෙයක් නෙමෙයි සමාව දෙනවා කියන එක. It's not a feeling. It really is not a feeling, forgiveness. සමාව දෙනවා කියන්නේ ඔබට දැනෙන එකක් නෙමෙයි නිකන් එහෙම නෙමෙයි සමාව දෙනවා කියන එක. It is actually a commandment. ඒක ඇවිල්ලා අනක් හැටියට තමයි අපි සමාව දී යුත්තේ. It's a command and it's a decision. ඒක ඇවිල්ලා අනක් ඒ වගේම ඔබ තීරණයක් ගන්න ඕන අනිත් කෙනාට සමාව දෙනවා කියලා. So you make a decision to forgive, not because the feeling is there, but because you love God and you want to obey Him. ඒක නිසා ඔබ තීරණය කරන සමාව දෙන්න ඒක ඔබට දැනෙන දෙයක් නෙමෙයි ඔබ සමාව දෙන්නේ තවත් කෙනෙකුට එක දෙයක් නිසා නේ ඔබ දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රේම කරන නිසා ඔබ අනිත් කෙනාට ප්‍රේම කරන උනාසි ඔබට කරන්න කියලා තිබෙන නිසා. And I promise you, ඒක නිසා අය ඔබට මට පුරුදු වෙනවා when you make the decision ඔබ තීරණයක් ගන්න විට to forgive and you just say, Lord, I decide to forgive this person. I don't feel it, but help me. ඒක නිසා ඔබ කියන ස්වාමිනී මට මේ රිදවපු කෙනාට මම සමාව දෙනවා මට ඒක දැනෙන්නේ නැහැ නමුත් මට ශක්තිය දෙන්න ඒ කෙනාට සමාව දෙන්න කියලා. The feelings actually follow. ඒක නිසා ඔබට දැනෙන දේ ඒක අනුගමනය කරන්න යනවා. I can tell you now, I'm Facebook friends with this lady. ඒක නිසා ඇයව ඒ රිදවපු ඒ ස්ත්‍රිය යාළුවා මිතුරිය ඇවිල්ලා ඇගේ Facebook එකේ මිතුරිය එක්ක සිටිනවා. We are not good friends, හොඳටම ළඟින් ඉන්න මිතුරන් නෙමෙයි. but I wish her well. නමුත් ඇයගේ ජීවිතේ ඇයට හොඳක් වෙන්න කියලා ඇය සිතනවා. So, going back to the previous slide, number 4. So, forgiveness was the first step, right? ඒක නිසා පළවෙනි පියවර අපි ගත යුත්තේ අපි අනිත් කෙනාට සමාව දෙන එක තුලින්. And then the second step was being grateful. ඒක නිසා දෙවෙනි එක තමයි ඔබ ස්තුතිවන්ත වෙනවා එයාට. Being grateful that nothing worse happened. ඒක නිසා ඔබ ස්තුතිවන්ත වෙන කිසි දෙයක් සිද්ධ වෙන්න යන්නේ නැහැ. And being grateful that God is there for me. නමුත් ඒ දේ කරන විට දෙවියන් වහන්සේ දේ කරන්න දෙවියන් වහන්සේ අය සමග සිටින්න යනවා. And the third one is this line that the Lord gave me, that He is 100% healer. Yes? අනිත් දේ තමයි දෙවියන් වහන්සේට මඟ පෙන්නපු දෙවියන් වහන්සේට කිව්වා 99ක් නෙමෙයි අපි සුව කරන්නේ දෙවියන් වහන්සේ 100% සුව කරන්නව දෙවියන් වහන්සේ කියලා. I was lucky to hear from the Lord those words. ඒ නිසා ඒ තමයි ආශිර්වාද ලද්දියක් වුණා ඒ වචනේ දෙවියන් වහන්සේගෙන් ලබා ගන්න ලැබීම. But not every time we're going to hear the voice of God, are we? ඒක නිසා ගොඩාක් වෙලාවට අපිට දෙවියන් වහන්සේගේ හඬ ඇසෙන්නේ නැහැ හැම මොහොතකම. But His promises are written in His Word. නමුත් උන්වහන්සේගේ පොරොන්දු උන්වහන්සේගේ වචනය තුල තිබෙනවා. And there are so many promises in His Word. ඒ වගේම දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය තුල ගොඩාක් පොරොන්දු තිබෙනවා. Let's see. I wrote some down. Let's see what is. No, go back. Maybe. No. Maybe the third one. Third. No. Okay. Anyway, there are so many words in the Bible. Like, for example, I can do all things through Christ who strengthens me. ඒ නිසා දෙවියන් වහන්සේ බයිබල් පදවල පොරොන්දු දී තිබෙනවා මා බලවත් කරන තැනන් වහන්සේ තුල මට සියලු දේ කරන්න පුළුවන් කියලා. I will restore to you all the years the locusts have eaten. ඒක නිසා සංගවි තිබෙන සියලුම දේවල් වලින් නැවත නම් ගොඩනගා දෙනවා කියලා උන්වහන්සේ අපට පොරොන්දු වෙලා තිබෙනවා කැඩී බිඳී තිබෙන දේවල් වලින්. He says that with a faith as small as a mustard seed. උන්වහන්සේ කියනවා ඇදහිල්ල චූටි බීජයක් වගේ. And do you know how small a mustard seed is? ඔබ දන්නවද අපෑටේ කොච්චර පුංචිද කියලා? It's so tiny. ඒක ඇවිල්ලා චූටියට තිබෙනවා. You will be able to say to the mountain, move, and it will move. ඒක නිසා උන්වහන්සේ කියන වගේ චූටි ඇදහිල්ලක් තියෙනවා අපෑටේක වගේ ඔබ කන්දර කතා කරලා කියන විට ඒක එතනින් ඒක ගැලවිලා ගිහිල්ලා මුහුදේ වැටෙන්න යනවා කියනවා. So that is my message, but I want to add something. ඒක තමයි ඒකේ පණිවිඩය. නමුත් ඇයට අවශ්‍යයි ඒකට යම් කිසි දෙයක් එකතු කරන්න.
Yeah, so I was saying that I had to forgive the perpetrators, the people who did me wrong. ඒක නිසා ඇයට අවශ්‍ය ඇයට තිබු අය අනිවාර්යෙන් ඇය කරා ඇයට විරුද්ධව සිටපු හැම කෙනෙක්ටම රිදවපු අයට ඇය සමාව දුන්නා. I had to forgive God. ඒ වගේම දෙවියන් වහන්සේට ඇය සමාව දුන්නා. And I believe it wasn't the case back then, but I believe in our daily life. නමුත් ඒක එකපාරක් නෙමෙයි. නමුත් ඇය කියන අපේ ජීවිතේ හැම දවස් පතාම We have to know how to forgive ourselves. ඒක නිසා අපි හැමදාම අපි දැනගත යුතුයි අපට අප සමාව දෙන්නේ කොහොමද කියලා. මේ සමාව දී යුතුයි අපටම. Now it's interesting because I went through something terrible. ඒක ඊට පුදුමයටපත් වෙනවා. ඇය ඊට භයංකාර දෙයක් පසු කරා. And I was able to forgive so easily and heal from the trauma so quickly. ඒක නිසා ඇයට පුළුවන්කම ලැබුණා ඒ තුලින් ඉක්මනට සමාව දෙන්න. ඒ වගේම මේ වෙච්ච දෙයින් ඉක්මනට සුවය ලබා ගන්න ඇයට හැකියාව ලැබුණා. But there are other traumas in my life. ඒ වගේම ඇගේ ජීවිතේ තවත් මේ වගේ වේදනාවල් තිබිච්ච ස්ථාන තිබෙනවා. Which took years for me to be healed from. ඒ වගේම රිජිත ස්ථාන තිබෙනවා ඇගේ හදවතේ. නමුත් ඒ දේවල් වලට සුවය ලබා ගන්න අවුරුදු ගාණක් ගත වුණා කියන ඇගේ ජීවිතේ. And that was because I didn't know how to forgive myself. මක් නිසාද ඒ කාලේ ඉච්චර ගත්තේ ඇය දැනගෙන හිටියේ නෑ ඇයට කොයි ආකාරයෙන්ද සමාව දෙන්න කියලා ඇයි විසින්ම. Anyway, regardless, forgiveness is so important for our healing and our wholeness. ඒක නිසා පවසනවා ඊටාම වැදගත් අපි සමාව දෙන එක අපගේ ආශිර්වාද වලින් අපට සුවය ලබා ගන්න ඊටාම වැදගත් යතුරක්ව තිබෙනවා කියනවා හරියට අපි එකිනෙක කෙනාට සමාව දීම. Okay, I'll finish up soon. Peter asks Jesus in Matthew how many times if he should forgive a brother who has sinned against him up to 7 times. ඒක නිසා පේතුරුතුමා ජේසුස් වහන්සේ ගැන කළ පේතුරුස් උන්වහන්සේ ළඟට ඇවිත් ස්වාමිනී මට වරද කර මාගේ සහෝදරට කීවරක් සමාවෙන්නද සත්වරක් දැයි උන්වහන්සේගෙන් ඇසුවේය. And in his mind, 7 times is a lot. It's quite generous. ඒක ඇවිල්ලා ඒ ප්‍රශ්නේ අහනවා මම 7 වරක්ද මට රිදවන කෙනාට මගේ සහෝදරට සමාව දෙන්න ඕනේ කියලා. And Jesus says, no, you should forgive him 77 times. නමුත් ජේසුස් වහන්සේ ඔහුට උත්තර දෙමින් ජේසුස් වහන්සේ උට කතා කොට 7 වරක් නොව 7 වරක් කියමි. And he's not saying literally 77 times. What he means is as many times as it is required, right? ඒක නිසා අතන ජේසුස් වහන්සේ පැහැදිලි කරන්නේ 70 වරක් නෙමෙයි උන්වහන්සේ එතනින් කියන්නේ හැම මොහොතකම ඔබට මොකක් හරි වෙනවද ඒක ගණනක් නැතුව ඔබ සමාව දී යුතුයි කියන එකයි. And I think that story just reveals how broken we are as Christians, and even if we were, as non-Christians and Christians as well. ඒ වගේම මේ වගේ කොච්චර ආකාරයෙන් කිතුනේ උනත් නොඋනත් කොච්චර මේ වගේ කැඩී බිඳී සිටිනවද මිනිස්සුયો. Forgiveness is not a one-time thing. නමුත් ඇය කියන සමාව දෙනවා කියන එක අපේ ජීවිතේ එකවරක් නෙමෙයි අපි දී යුත්තේ. On a daily basis we have to forgive. අපේ ජීවිතේ ජීවත් වෙන රටාවේදී හැම මොහොතකම අපි සමාව දෙමින් සිටින කෙනෙක් විය යුතුයි. And sometimes it's more difficult to forgive someone you love, like your best friend or your husband. සමහර විට ඊටාම අමාරුයි ඔබගේ ස්වාමි පුරුෂයා වෙන්න පුළුවන් ඔබගේ ළඟම ඉන්න මිතුරා වෙන්න පුළුවන් හිටපු ඔබට එයාට සමාව දෙන්න ගොඩක් වෙලාට අමාරුයි. Then you're a stranger. ඒක ඇවිල්ලා ඔබ අමුතු කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා ඒකේ අමුත්තෙක් බවට පත් වෙන්න යනවා. But God says, forgive and you will be forgiven. ස්වාමීන් වහන්සේ පවසනවා ඔබ සමාව දෙන්න ඔබට සමාව ලැබෙන්න කියලා. So what does that mean? So if you don't forgive, what happens? ඔබ සමාව දුන්නේ නැත්නම් ඔබට මොකද්ද වෙන්න යන්නේ? You're not forgiven. ඒ වගේම ඔබට සමාව ලැබෙන්න යන්නේ නැහැ. And you know how it is with people, when you don't forgive, the relationship grows apart. ඒක නිසා ඔබ සමාව දුන්නේ නැත්නම් ඒගොල්ලෝ සමග තිබෙන සම්බන්ධකම මොකද වෙන්නේ? ඒක ඈත් වෙන්න යනවා දවසින් දවස. Your heart becomes callous towards that person, hard. ඒ වගේම ඔබගේ හදවත අනිත් කෙනා වෙනුවෙන් ඊටම තද භාවයට දවසින් දවස පත් වෙන්න යනවා සමාව දුන්නේ නැත්නම්. When you have a wound and it heals and then it just becomes callous,
ඒක නිසා හරියට ඔබ දන්නා තුවාල ඇතිදී ඒක සුව වෙද්දී ඒක අර කැලල් එකක් තියෙනවා වගේ පැල්ලමක්. And you don't have any feeling. නමුත් ඔබට ඒක දැනෙන්නේ නැහැ. So you don't have you start to lose any feeling towards the person you have not forgiven. ඒක නිසා තුලින් ඔබට කිසිම හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ අනිත් කෙනාට සමාව දෙන්න. So imagine if the relationship between you and God became like that. ඒ වගේම ඔබ හිතලා බලන්න ඔබ සමාව දුන්නේ නැත්නම් දෙවියන් වහන්සේත් ඔබ අතර තිබෙන සම්බන්ධකම මේ වගේ වෙන්න යන සමාව ලැබෙන්න යන්නේ නැහැ. If God became hard towards you, දෙවියන් වහන්සේ ඔබට සමාව දෙන්න නැතු උන්වහන්සේගේ හදවත තදභාවයට පත් වෙනවා නම් then you couldn't have a proper relationship with him, right? ඊට පස්සේ ඔබට දෙවියන් වහන්සේ සමග නියම සම්බන්ධකමක් ගොඩ නැගෙන්න යන්නේ නැහැ. දෙවියන් වහන්සේ සමග ඔබ සමාව දෙන්නේ නැත්නම් අනිත් අයට. So we have to think of it like that. අපි මේ ගැන මේ ආකාරයෙන් සිටිය යුතුයි. You know, to make it easy to understand, it's not forgive and you will be forgiven, but if you don't forgive, you will not be forgiven. ඒක නිසා අපි නිකන් අපි සරලව හිතලා බලමු ඔබ මම සමාව දුන්නේ නැත්නම් අනිත් කෙනාට ඔබට සමාව ලැබෙන්න යන්නේ නැහැ කියලා. So just in closing, you know, I have this ministry with the second-hand shop. ඒක නිසා අපි අවසන් කරමින් කියන අයට තිබෙනවා second hand බඩු කඩයක්. And the other day, a lady was praying for me. ඒ වගේම එක දවසක ඇවිල්ලා එක ස්ත්‍රියක් යාඥා කරා අයට. And I told her, she said, what do you feel? ඊට පස්සේ ඇය ඇහුවා ඇගෙන් මිතුරියගෙන් ඔබට මොනවද දැනෙන්නේ? And I said, I feel sad. ඊට පස්සේ මේ සහෝදරිය කිව්වා ඇයට දුකක් දැනෙනවා කියලා. I said, I feel sad because I feel like I fail God every day. ඒක නිසා I failed him. ඒක නිසා ඇයට දැනුණා මම දුකෙන් ඉන්නවා මම හැමදාම දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ පරාජිතව සිටිනවා කියලා ඇයට දැනෙනවා කියලා කිව්වා. I feel that sometimes I make my customers feel bad. ඒ වගේම ඇයට දැනෙනවා ඇගේ කස්ටමර්ස්ලා ඇයට ළඟට එන අයව ගොඩාක් වෙලාවට දුකටපත් කරනවා කියලා නරක ස්වභාවයටපත් කරනවා කියලා. And she said, just ask God to forgive you and he will forget. He will not only forgive you but he will forget. ඒක නිසා ඒ ආපු මිතුරෝ යට ඉඳලා කිව්වා ඔබටම සමාව දෙන්න ඊට පස්සේ දෙවියන් වහන්සේ ඔබට උපකාර කරා ඒ සියල්ල අමතක කරන්න කියලා. And of course that's something I know. But I think I needed to forgive myself for my weaknesses. Because ultimately, if you don't forgive yourself, you are wearing shame. And you feel unworthy. ඒ වගේම ඔබම ඔබට දැනෙනවා ඔබ කිසි වටිනාකමකට වටින්නේ නැති කෙනෙක් කියලා. And this is exactly what the devil wants. නමුත් මේක තමයි නියමාකාරයෙන් යක්ෂයාට ඔබේ මගේ ජීවිතය අවශ්‍ය. He wants you to feel unworthy. යක්ෂයාට අවශ්‍යයි හැම මොහොතකම අපි වටින්නේ නැති කෙනෙක් කියලා පෙන්වන්න. So I think if we don't know how to forgive ourselves, ඒක නිසා අපි අපටම සමාව දෙන්න දන්නේ නැත්නම් it's in a way an offense to God who died on the cross for us. ඒක නිසා ජේසුස් වහන්සේ අප වෙනුවෙන් කුරුසයට ගිහිල්ලා ජීවිතේ පූජා කරා. So if there's something in you where you feel like you need to forgive yourself for, ඒ නිසා ඔබ තුල යමක් තිබෙනවා නම් ඔබට හිතෙනවා නම් ඔබට ඔබ විසින්ම සමාව දෙන්න ඕන කියලා. Yeah, this is also important that you do this. Forgive yourself. ඒ කියනවා ඔබට ඔබ විසින්ම සමාව දෙන්න එක ඉතා වැදගත් වෙන යන ඔබේ ජීවිතේ ඔබටම සමාව දෙන්න විදිහ කියලා. Okay, thank you very much for giving me the chance to share. ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඔබට ඔබ ඇයට අපි මේ කාලේ දීපු නිසා. Let me end in a prayer for you. අපි නැගිට සිටිමු ආමේන්. අපි අවසන් කර ආඥා කරන්න යනවා. Father God, we thank you that you are a God who can turn our worst nightmares into a blessing. ස්වාමී දෙවියන් වහන්සේ අපි වහන්සේට ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඔබට ස්වාමීන් වහන්සේ අපේ ජීවිතේ විනාශවල වලින් ස්වාමීන් වහන්සේ නරක දේවල් වලින් සිහින වලින් අපව නිදහස් කරන්න පුළුවන් දෙවියන් වහන්සේ ඔබයි ස්වාමිනේ. You can take any situation
ඔබට පුළුවන් ඕනම අපේ ජීවිතයේ ඕනම ස්ථානයකදී තත්වයකදී and turn it around for our good. මොන දෙයක් අපිට වෙලා තිබත් ඔබට පුළුවන් ඒ නරක දේවල් වලින් ස්වාමිනී නියම ස්වභාවයට පමුණවන්න. And use it for your glory. ස්වාමිනී මොන ඒ නරක දේවල් ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබට පුළුවන් පාවිච්චි කරන්න වාසයේ මහිමේ පිණිස. Lord, thank you for the gift of forgiveness. ස්තුතියි ස්වාමීන් වහන්සේ අපට දෙන නිසා සමාව දෙන දීමනාව. Thank you that you're softening our hearts. ස්තුතියි ස්වාමීන් වහන්සේ අපේ හදවත් ස්වාමීන් වහන්සේ මුදු කරන නිසා. There, you're giving us the will to obey. ඒ වගේම ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ අපට දෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේට කීකරු වෙන්න පුළුවන්කම දෙනවා. Helping us to realize that this is not just a feeling, ඔබ වහන්සේ අපට උපකාර කරනවා මේක ඇවිල්ලා අපට නිකන් දැනෙන දෙයක් නෙමෙයි ස්වාමිනී. that we choose to do or we choose not to do, ස්වාමීන් වහන්සේ ඒක අපි තෝරාගෙන කළ යුතු දෙයක්ද නොකළ යුතු දෙයක්ද නෙමෙයි ස්වාමිනී. but that it's a command. නමුත් ඔබ වහන්සේ අපට අනාත් දී තිබෙනවා. That when we obey, අපි ඔබට කීකරු වෙන විට it will release us from the chains. ස්වාමීන් වහන්සේ දන්වල් වලින් අපව නිදහස් කර හරින බවට ඔබ පොරොන්දු වෙලා තිබෙනවා. And bring us into a state of peace. ඔබ වහන්සේ එවිට ස්වාමීන් වහන්සේ අපව අරගෙන යනවා ස්වාමීන් වහන්සේ සමාදානයේ ඇති තලයකට. And oneness with you. ඒ වගේම ඒ තුලින් ඔබ වහන්සේ සමග එකට බැඳී සිටින්නද උපකාර කරනවා. I pray for every person here මේ ස්ථානයේ සිටින හැම කෙනෙක් වෙනුවෙන් මේ ආඥා කරනවා. that for each of them මෙතනින් හැම කෙනෙක් මේ කෙනාට you will make them realize ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ උන්ට අවබෝධ කරගන්න උපකාර කරමනව. or bring to their heart and their minds උන්ගේ හදවත් වලට මනසවල වලට ඔබ වහන්සේ පැමිණුව මනව. whoever they need to forgive. ඔවුන්ට දැනුව මනව මේ මොහොතේ කාටද උන්ගේ ජීවිතවල සමාව දී යුත්තේ කියලා. Maybe it's been many years and they forgot about it. සමහරට අවුරුදු ගානක් තිස්සේ සමාව දීලා නැතුව ඒවා අමතක වෙලත් ඇති සමහර විට. I pray that these situations and these people will come to the fore ස්වාමීන් වහන්සේ මේ தත්ත්වයේ තුලින් මේ ඉදිරියට එන මේ අයට so that they may release them into your hands. වගේම ඔවුන්ගේ ඒ මනසට මේ මොහොතේ එන හැම කෙනෙක්ම ස්වාමීන් වහන්සේ නිදහස් කර ඔබගේ හස්තයට බාර කරනවා. And bring healing and restoration in their lives. ඒ වගේම ඒ ජීවිතවලට ස්වාමීන් වහන්සේ සුවය ඒ වගේම ඔවුන්ව නැවත ගොඩනගන්න කියලා ඔබ වහන්සේගෙන් ඉල්ලනවා. Thank you that you're a God of grace and mercy. විවාසයට ස්තුති වෙනවා වාසේ දයාව කරුණාවෙන් පූර්ණ වූ සිටින නිසා. In Jesus' name we pray. Amen. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් අපි ආඥා කරනවා. ආමේන්.